오늘 적어주신 하나님 말씀은요, 누가복음 5장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 누가복음 5장 1절부터 11절 말씀 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 무리가 몰려와서 하나님 말씀을 들을새 예수는 게네사렛 호수에 서서 On one occasion while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, was standing by the lake of Gennesaret. 호숫가 배 두 척이 있는 걸 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 싣는지라. And he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. And when he had finished speaking, he said to Simon, Put out into the deep and let down your nets for a catch. 시몬이 대답하여 이르시되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리이다 하고. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will let down the nets. 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심히 많아 그물이 찢어지는지라. And when they had done this, they closed a large number of fish, and their nets were breaking. 이에 다른 배에 있던 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. They signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled the boat with both the boats so that they began to sink. 시몬 베드로가 이를 보고 예수 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인 이르소이다 하니. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기에 잡힌 것으로 말미암아 놀라고, for he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 두려워하지 말라. 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니. And so also were James and John, son of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to him, Do not be afraid. From now on you will be catching men. 그들이 배를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. And when they had brought their boats to the land, they left everything and followed him. 아멘. 아멘. 잘 앉으셨습니다. 여러분, 그 신앙생활에서 우리가 정말 중요한 게 뭘까요? What is it that is really important to God in our faith? 여러분, 중요한 게 무엇이라고 생각하세요? 하나님이 정말 원하시는 게 뭘까요? What does God want from us? 정말 원하시는 게 뭘까요? 헌금이요? 왜 헌금을 합니까? 우리가 예배를 드리는 이유, 우리가 하나님께서 정말 원하시는 게 뭔지 아세요? 아까 우리 찬양을 했지만은 거기도 나오더라고요. 중심이에요, 중심. 뭐냐면 heart. 하나님께서는 그 무엇을 원하는 게 아니에요. 바로 우리를 원하시는 God wants us. 우리 중심이라는 거예요, 중심. 근데 너무나 안타까운 건 같은 복음의 말씀을 전해도 사람의 반응이 너무 다르다는 거예요. 성경의 말씀 그대로 권면해도 정말 마음, 중심에서 잘 받아들인 분도 있고 그렇지 않으신 분도 있다는 거예요. When we advise someone according to the Bible, some people take it well, but some people doesn't. That's because of heart. 우리 중심 때문에 그래요. 우리 중심 때문에 그래요. 우리의 신앙의 모습은 분명히 같은 말씀을 접하고 분명히 같은 아버지, 같은 성령, 같은 예수 그리스도를 믿지만 그 말씀을 받아들이는 우리의 마음에 따라서 우리의 신앙의 모습이 다를 수 있다는 거예요.
우리가 분명히 같은 예수를 믿지만 우리 마음에 따라서 We believe in same God, same Christ, same Holy Spirit, but the fruit may be different because of our heart. 우리의 마음에, 우리의 중심 때문에 다를 수 있다는 거예요. 왜 다르게 반응할까요? Why? Why is that? 왜 다르게 반응할까요? 저도 고민이 참 많이 돼요. 왜 반응이 다를까? 어떤 사람은 이 말씀을 듣고 하나님 앞에 처절하게 회개하는 반면에 그 동일한 말씀을 듣고도 여전히 강팍한 채로 있는 사람이 있을 수 있다는 거예요. 왜 그럴까? 결국 마음이 가난할수록 the poor in spirit 그 말씀을 더 잘 받아들이는 것을 우리가 볼 수 있다는 거죠. 우리의 마음이 가난할수록 우리는 하나님의 말씀을 더 잘 받아들일 수 있다는 거예요. 예수 그리스도께서는요, 이런 우리를 잘 알고 계셨습니다. 마태복음 13장 1절부터 9절까지 보니까요, 이러고 나와 있습니다. 그날 예수께서 집으로 나가사 바닷가에 앉으심에 큰 무리가 그에로 모여들거늘 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 서 있더니 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하시어 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 The same day Jesus went out of house and sat beside the sea and great crowds gathered about him so that he got into the boat and sat down. And the whole crowd stood on the beach and he told them many things in parables saying the sower went out to sow. 뿌릴새 더러는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고 더러는 흙이 얕은 돌밭에 부러지니 흙이 깊지 않으므로 곧 쏙이 나오고 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없음으로 말랐고 And he saw that some seeds fell along the path and the birds came and devoured them. Other seeds fell on the rocky ground where they did not have much soil and immediately they sprang up since they had no depth of soil. But when the sun rose they were scorched and since they had no root they withered away. 더러는 가시 떨기 위에 떨어짐에 가시가 자라서 기운을 막았고 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라. 귀 있는 자는 들으라 하시니라. Other seeds fell among thorns, the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. And he who has ears, let him hear. 이라고 마태복음에서는 말씀하고 있다는 겁니다. 여러분, 이 말씀은요, 우리가 잘 이 parable 우리가 많이 들어본 parable이에요. 그렇죠? 많이 들어봤어요. 우리 한번 이 말씀을 토대로 우리의 신앙을 한번 점검해 보시기 원합니다. 점검해 보시기 원합니다. 왜냐면요, 분명히 동일한 말씀이 선포되어야 되는데 그 사람에 따라 결과가 다르다고 성경은 이야기하고 있기 때문에 그래요. 이 말씀을요, 마가복음 그 4장 15절부터 20절까지 보면 잘 풀이가 되어 있습니다. 한번 읽어보겠습니다. 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 그들을 가리킴이니 곧 말씀을 들었을 때 사탄이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗은 것이요. 또 이와 같이 돌밭에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리킴이니 곧 말씀을 들을 때 즉시 기쁨으로 받으나 And these are the ones along the path where the word is sown. When they hear, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them. And these are the ones sown on the rocky ground, the ones who, when they hear the word, immediately receive it with joy. 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환난이나 박해나 일어날 때는 곧 넘어지는 자요. 또 어떤 이는 가시떨기에 뿌려진 자니 이들은 말씀으로 듣기를 하되 And they had no roots in themselves but endure for a while. Then when tribulation or persecutions arise on account of word, immediately they fall away. And others are one sown among thorns. They are those who hear the word. 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와서 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요. 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 그 말씀을 듣고 받아 30배나 60배나 100배의 결실을 하는지라. But the cares of the world and deceitfulness of riches and desire for other things enter in, choke the word, and it proves
unfruitful. And those that were sown on the good soil are one who hear the word and accept it and bear fruit 30-fold, 60-fold, and 100-fold. 결국 뭐냐면 우리의 중심이 어디 있냐에 따라서 우리가 our heart가 어디 있냐에 따라서 우리가 말씀을 듣고서 그 결실을 맺느냐, 그 fruit을 맺느냐, 안 맺느냐가 결정이 될 수 있다는 거예요. 우리 모든 사람들이 하나님 말씀 듣잖아요. 우리 앉아서 하나님 말씀 들어요. 요즘에는 인터넷 예배가 너무 잘 돼 있고서 특히 뭐 요즘엔 교회에 못 모는 상황이니까 인터넷 예배 많이 들고 뭐 수많은 목사님들의 말씀을 들을 수 있는 그런 시대를 살아가고 있는데도 불구하고 왜 우리는 여전히 변하지 않느냐는 거예요. 옛날에는 성경이 없었다고요. 에? 로마 카톨릭 시대는 성경이 없었고요. 그때는 그냥 사제들만 프리스트들만 성경을 읽을 수 있었기 때문에 일반 사람들은 성경을 못 읽기 때문에 변하지 않았다고 생각한다면 그것 때문에 종교 개혁이 일어났고 교회가 타락해서 종교 개혁이 일어난 지금 누구라도 쉽게 성경을 가질 수 있는 지금 성경의 앱만 해도 셀폰의 앱만 해도 너무나 많은 성경 앱이 있는 지금도 왜 여전히 우리는 타락하고 있냐고요. 왜 여전히 우리는 하나님 말씀을 너무나도 넘쳐나는데 여전히 왜 우리는 타락하고 있냐는 것이죠. 왜 하나님 말씀을 제대로 받고 있지 않냐고요. Why? 뭐 때문에요? Because of our heart. 성경책이 얼마나 쉽게 구할 수 있느냐 안 있느냐가 중요한 게 아니에요. 여러분 참 신기한 게요. 오히려 중국 가잖아요. 오히려 북한 가잖아요. 성경이 없어요. 성경 한 권만 있으면 좋겠다고 생각하는 사람들 너무나 많아요. 성경을 거기다 구해주잖아요. 기쁨에 눈물을 흘리는 사람들이 너무나 많아요. 여러분 성경 있다고 기쁨에 눈물 흘려본 적이 있으세요? 우리 성경 있다고 우리 정말 하나님께 감사한 적이 있으세요? 우리 마음 너무 강박한 거 아니에요? 우리 마음 이제 너무 stubborn한 거 아니에요? 우리 마음이 결국 어디 있느냐? 여러분 그게 우리의 신앙의 모습이에요. 여러분 어떤 마음으로 신앙을 하고 계시냐고요? 그냥 부활하셨기 때문에 그냥 기뻐해야 된다고요? 왜요? 뭐가 기쁘세요? 뭐 때문에 우리가 기뻐하는 건가요? 도대체 이제는 자유에서 해방됐으니까 그냥 기뻐하면 되는 건가요? 도대체 예수님 뭐라고 하셨는데 부활한 다음에 뭐라고 하셨는데 우리는 기뻐만 하고 언제까지 기뻐만 하고 있을까요? 아무런 일이 없어도 괜찮은 것처럼 기뻐만 하고 있는 우리 모습이 과연 올바른 신앙의 모습인가요, 여러분? 우리는 혹시 길가에 뿌려서 along the path에 있기 때문에 말씀을 그대로 흘려보내고 있는 거 아니에요? 혹시 돌밭, rocky ground에 서서 조그만 우리에게 피해가 온다면 믿음 때문에 바로 믿음을 이거는 아니야 라고 얘기하고 있는 게 우리의 모습 아닌가요? 아니면 혹시 thorn, 가시밭에 뿌려져가지고 뭐라고 해? 세상의 염려 하나님을 믿긴 하는데 the cares of the world and deceitful riches and the desire for other things enter and choke the word. 세상의 염려와 재물의 욕과 기타 욕심이 들어 하나님의 말씀을 막는다고요. 우리가 말씀을 듣지만 우리가 여전히 이 세상의 모습과 이 세상의 것에 관심과 이 세상의 것으로만 우리가 염려하고 있다면 어떻게 된다고요? choke the word. 말씀을요 목 누른대요. 그냥요. 여러분 우리 혹시 그런 모습 아닌가요? 그런 모습 아니에요? 이것도 저것도 아니면 혹시 이 세 가지를 다 합쳐놓은 것이 우리 모습 아닌가요? 여러분 명심하십시오. 결실을 맺지 아니하면 결실을
맺지 아니하면 우리는 결코 좋은 땅이라고 할 수 없어요. 결실을 맺죠. 100개의 결실을 맺기 때문에 더 좋은 땅이고 60배의 결실을 맺기 때문에 더 안 좋은 땅이 아니에요. 결실을 10배를 맺던 5배를 맺던 100배를 맺던 결실을 맺어야지만이 좋은 땅이라고요. 맺지 않으면 절대 좋은 땅이 아니에요. 누가복음 8장 15절을 보니까 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지켜 인내로 뭐라고요? 결실하는 자니라. 좋은 땅에 있다는 것은 뭐라고요? 인내로 결실하는 자니라. As for that in the good soil they are those who hearing the word hold it fast in an honest and good heart and bear fruit with patience. 좋은 땅에 있는 사람 어떨까요? Bear fruit with patience. fruit이 없다면요. 우리 삶 가운데 fruit이 없다면 우리는 절대로 좋은 땅이 good soil이 아니에요. 여러분의 삶에서는 지금 결실이 맺어지고 있습니까? 성경의 말씀대로 30배, 60배, 100배 아니 2배라도 결실이 맺어지고 있습니까? 우리의 삶 가운데 여러분들 생각하기에 지금 우리 삶 가운데서 열매가 맺어지고 있어요? 우리를 통해서 사람들이 예수 그리스도를 알아가고 있습니까? 우리를 통해서 우리 주위에 있는 사람들이 복을 받고 있습니까? 굿 뉴스를 듣고 있습니까? 예수 그리스도의 소망을 가지고 있습니까? 우리 교회 때문에 우리 때문에 이 세상의 사람들이 예수 그리스도의 소망을 가지게 되냐고요. 예수 그리스도의 사랑을 느끼게 되냐고요, 여러분. 그게 우리의 모습이어야 돼요. 그게 우리의 모습이어야 돼요, 여러분. 예수님이 부활하신 이유? 우리에게 생명을 주시기 위함이에요. 그 생명을 어떻게 우리만 갖고 있으라고요? 아니요. 나눠주라고요. 나눠주라고 생명을. 결실을 맺으라고요. 그게 우리의 heart 해야 돼요. 마음이 가난한 자 복이 있다고 그랬어요. Blessed are poor in spirit. 마음이 가난한 자가 복이 있다니까요. 여러분 오늘 베드로를 보니까요 마음이 가난한 자였던 것 같아요. 마음이 가난한 자. 우리 오늘 내용 잘 알고 있으리라 믿습니다. 예수님께서 이 제자들을 부르시는 말씀인데요. 예수님께서 말씀을 전파하시기 위해서 이 시몬의 배에 오릅니다. 무리를 가르치고 나서 베드로에게 깊은 데서 그물을 던지라고 그래요. After Jesus has preached on the boat, he ordered Peter to draw the net. 이 베드로는요 어떤 사람이냐면요 숙련된 어부예요. He was a master fisherman. That was his living. 그렇기 때문에 이 밤새 고기를 못 잡았거든요. 그 장소에서 밤새 고기를 못 잡았기 때문에 지금 그물을 내려도 고기가 잡힐 리가 없다는 걸 정확하게 알고 있어요. And he had no luck all night. No luck at all. He couldn't catch any fish. So he knew that he's not gonna catch any fish even if you draw the net now. Because he had no luck all night long. He was tired. Exhausted from all night work. 밤새도록 근무를 했기 때문에 피곤하고 타열돼 있고 너무나도 힘든 상황이에요. 근데 5절을 보니까 뭐라고 합니까? 시몬이 대답하여 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라. 밤이 새도록 수고하였을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라. Master, we toiled all night long and took nothing, but at your word I will let down the net. 어떻게 해요? 아무것도 없었고 실패했고 거진 거 하나 없지만 뭐라고요?
하나님의 말씀 때문에 because you said so, I'll draw the net. 말씀대로 그물을 내리자 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 그 피터와 그의 파트너 제임스, 존 그들이 수고하여도 전혀 잡을 수 없었던 그 고기를 이 6절에 보니까 뭐라고요? 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 12마마 그물이 찢어진 자. 그렇게 하니 when they had done this, they closed a large number of fish and their nets were breaking. 할렐루야. 아멘. 아멘 하시길. 할렐루야. No luck all night long. 전혀 할 수 없었거든요. 근데 예수님께서 하라고 했고 even though they knew that there were no fish because they were fishermen, master fish, they knew. 그럼에도 불구하고 그 낫을 주어 하니까 어떻게 됐다고요? 힘이 많아서. 힘이 많아. 어느 정도 많았다고요? They filled both the boats so that they began to sink. 너무 많아가지고 어떻게 됐다고요? 2배 체험에 잠기게 되었더라. 어느 정도? 하나도 못 잡았어요. 조금이라도 잡았던 게 아니라 all night long 하나도 못 잡았다니까요. 하나도. 하나도 못 잡았다는 거예요. 잡은 것이 없지만 took nothing. 하나도 없었다니까요. 근데 예수님께서 주어 하자고 하자 그렇게 하였더니 뭐라고요? 2배 잠기게 되었다. 2배가 채우고 넘쳐 배가 잠길 지경이 되었다고요. 놀랍지 않으세요, 여러분? 이게 바로 하나님의 은혜거든요. This is God's power. 하나님의 권능이에요. 우리가 아무리 노력과 경험을 토대로 쓰고해도 안 되는 일, 우리가 아무리 우리의 능력으로 해도 안 되는 일을 예수님의 말 한마디, 예수님께서 하라고 하니까 한꺼번에 한 번에 해결할 수 있는 분이 바로 예수님이라고요. 아무리 우리가요 마스크를 쓰고 다니고 아무리 우리가 뭐 장갑을 끼고 다니고 아무리 그래도 안 되는 일이 있거든요. 분명히요. 근데 그걸 한 번에 해결할 수 있는 분이 누구라고요? 예수님이라고요. 예수님. Jesus Christ. 예수님이라고요, 여러분. 여러분, 우리 지금 삶이 뭐가 막혀 있잖아요. 이 코로나 바이러스 팬데믹 때문에 여러분 막혀 있잖아요, 그냥. 많은 사람들이 뭐예요? 실업. 많은 사람이 lose their job. 많은 사람들이 어떻게 합니까? 지금 많은 렌트를 못 내는 사람, 뭐 job이 없어가지고 지금 고생하는 너무 많잖아요, 여러분. 삶이 막혀 있다니까요, 그냥. 밤새도록 해도 안 되는 게 안 되더라니까요. Even though have their mastery skills, even though they were master fishermen, they couldn't do anything all night long. They followed their instinct, they followed their experience, but took nothing. When they follow God's word, when they followed the word of our Lord Jesus Christ, that's when the things happened. 여러분, 이게 정말 우리 하나님은요 기가 막힌 사람이세요. 여러분 지금 묶여 있어요? 우리 체인에 묶여 있습니까? 그 체인을 단번에 푸시는 분이 하나님이세요. 우리가 비록 안 될 것 같이 보여도요, 우리의 생각과 우리의 모습이 안 될 것 같이 보여도 여러분 믿음으로 의지하여 주님 말 따라 나가야지만 우리의 삶에 형통함이 있다고요. 여러분 그러시길 소망해요. 여러분 오늘 베드로 그물을 내릴 이유가 전혀 없었어요. 밤새도록 이 포인트 저 포인트 돌면서 고기를 잡았지만 한 마리도 잡을 수 없었기 때문에 이 예수님께서 하신 말씀 모르시네. 낚시돼서 모르게. 어저께 우리 디저스 봤잖아요. 베드로가 뭐라 그래요?
예수님이 넷을 내려놓을까 베드로가 뭐랍니까? Who are you? What do you do? 예수님이 뭐래요? I'm a carpenter. 예. 나는 목수라. 베드로가 뭐라? 목수가 도대체 fish인데 뭘 아느냐? 여러분 베드로가요? 낚시를 전혀 모르니까 그런 말 하는 거야 라고 얘기할 수 있어요. 밤새도록 지금 여기 한마디로 안 잡혔는데 지금이라도 잡히겠어? 에? Peter could have easily said, Jesus, you don't know what you're talking about. You're a carpenter. I'm a fisherman. I know what I'm doing. You don't. He could easily have said that. 그런데 베드로가요. 예수님의 말씀이 그동안 본인이 겪어왔던 이 고기잡이의 기술, 시간, 경험, 사업수당 이 모든 것에 거슬릴지라도 그 말씀에 의지하여 긍휼을 내리는 믿음의 행동이 miracle로 기적을 불러일으켰다는 거예요. 돌파구로 만들어 주셨다는 거예요. Even though what Jesus has told him goes against all his experiences, skills, time, men's business, and his master skills. When he followed Jesus Christ, he experienced something miraculous that he has never experienced before in his life. 여러분, 우리의 지식과 우리의 knowledge, 우리의 wisdom, that's important. But more important than our knowledge, our wisdom, God's knowledge, God's wisdom, our experience, yes, it is important. It is helpful. What's more important than our experience? Word of God. Word of God. And I challenge you guys to follow the Word of God no matter what. I challenge you to follow the Word of God no matter what. No matter what. Because that is only way. That is only way. That is only way. Okay? 여러분이 열왕기하 5장에 보면요 비슷한 얘기가 나와요. 우리가 너무나 잘 알고 있는 나만 장군의 이야기입니다. 이 나만 장군요 그 당대 최고의 이 군대 장관이었어요. 네. If you look at 2 King chapter 5, we have similar story about Naaman. There was a general, commander of army of Syria, a very strong nation during that time, and he was a leper. 근데 납병이 있었거든요. 근데 이 납병을 엘리사가 납병을 이 사람 찾아오니까 뭐라냐면 그 강 가서 7번 씻으라고 그래요. Go to the river and cleanse yourself 7 times. 이렇게 말합니다. 나아만이 노하며 물러가며 이르되 내 생각엔 그가 내게로 나와서서 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그의 손을 그 부위에 흔들어 납병을 고칠까 하였도다. But Naaman was angry and went away, saying, Behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hand over a place and cure the leper. He had his expectation. 나아만 장군은 그가 갖고 있던 예상했던 기대가 있었다고요. 내가 군대 장관이니까 엘리사가 나와서 막 손을 흔들며 레퍼를 고칠 거라 생각했다는 거예요. He had expectation because he was a commander and general, a strong army, a strong nation. That Elisha would come out and wave his hand and cure the leper. 여기 나오잖아요. His hand over the place and cure the leper. 근데 그렇게 하지 않았다고요. He was humiliated.
어떤 사람이 높은 사람이었는데 쳐다보지도 않고 그냥 나가서 강에서 7번 씻으세요 라고 얘기했다면 너무나도 humiliating situation 아닌가요? 예? Everyone, even though he was a leper, everyone looked up to him because he was a commander of the army of Syria. Everyone looked up to him. Everyone praised him. Everyone dared to say, hey, he's a leper. Because he was a commander of army of Syria. General, respected general. Elisha, some prophet from subordinate country. A prophet of God. Nothing, no one important. 엘리샤는 전혀 중요한 사람이 아니었어요. 그래서 나아만은 자기 expectation이 있었어요. humiliating situation이에요. 하지만 그 결말이 어떻게 되는지 아세요? 본인이 마음을 돌이켜서요. 본인의 생각과 방법을 완전히 내려놓고 이 치욕적인 명령에 순종하니까 어떻게 되는지 아세요? 살이 어린아이 살같이 회복되어 깨끗해졌다고 성경은 얘기하고 있어요. He changed his mind despite the humiliation. And he followed the method. He humiliated command. The Bible says his skin became as healthy as skin of young child. 하나님의 말씀을 그 순간이 얼마나 humiliating 할지라도 그 순간이 얼마나 치욕스럽더라도 여러분 말도 안 되게 보여도 그 말씀을 따르니까 어린아이 같은 어린 아이의 살같이 회복되어진다는 거예요. 우리가 어떠한 방법이든 어떠한 메서드든 우리가 하나님의 말씀을 따르면요 우리의 삶은 깨끗해진다. 하나님 앞에서 깨끗해진다고요. 여러분 하나님 방법은요 우리 생각으로 불가능해 보이고 어처구니 없게 보일 방법이라도 우리의 순종으로 말미암아 역사하시는 거예요. 여러분 예수님께서 굳이 베드로가 그물을 다시 내리지 않아도 수많은 물고기들이 호수에서 그들의 배로 튀어오르게 하실 수 있는 분이에요. Jesus easily could have ordered all the fishes in the lake to hop onto the boat. 근데 the reason that he told Peter to draw the net is to see his obedience. 여러분, 무엇이 더 miracle 같아요? 예수님이 오를 해가지고 all the fish, think about it, all the fish just order all the fish to hop onto the boat. That's quite a scene. You'll be like, wow, Jesus, you got some style. You rock. 여러분 만약에 물고기들 명령하지 다 붙들고 사람들이 우와 대박인데 우리 예수님 정말 대박 플렉스 한다고 그럴 거 아니에요. Right? Jesus flex. 근데 그렇게 안 하셨어요. 예수님은요 Peter한테 draw the net. 왜요? To see what? Obedience. 우리의 순종을 베드로가 허탕을 쳤기 때문에 심신이 지칠 대로 지쳐 있었거든요. He was exhausted, starved. 아무것도 못 먹었어요. 그물을 다 정리했다고 성경에 나와 있어요. He packed up all the nets, given up all the hopes in catching fish. 근데 모든 소망을 포기하고 이제는 안 되겠다라는 생각으로 정리를 했다는 거예요. 이미 소망을 포기했다고. He has lost the hope. 그런 상황 가운데 모든 소망과 희망을 접고 포기하려고 할 때 주님께서 우리에게 요구하시는 거는요. 주님의 말씀에 의지하여 한 번 더 그물을 내리라는 거예요. 여러분
지금 우리가 소망이 없어요. 코로나 바이러스 때문에 언제 끝날지도 몰라요. 원래는 조지아가 내일까지가 shelter in place. 근데 지금 end of April까지 shelter in place가 extend 됐어요. If we go to end of April, we might need to go to end of May or end of June. We don't know for sure when shelter in place will end. 이 shelter in place가 언제 끝날지 아무도 몰라요. Affected people, coronavirus affected people이 지금 500,000 people 넘었어요. 정말 많아요. 미국에 특히. 네? 여러분 소망이 없으세요? 우리에게 필요한 거는요. 이 세상의 방법이 아니에요, 여러분. 우리에게 한 것은 포기하지 않고 주님의 말씀에 의지하여 한 번 더 우리의 생각과 우리의 행동을 다 해봤지만 안 되니까 여러분 안 되잖아요. 코로나 바이러스 우리 생각대로 되나요? 지금 안 돼요. 그 뭐야? 한 번 더 하나님의 말씀에 의지하여 사는 것이 우리의 모습이 된다고요. 포기하지 말고 주님의 말씀에 의지하여 한 번 더요, 여러분. 중요한 건 주님의 말씀에 의지하여 말씀하신 대로 기도하고 여러분 여기 계신 우리 모두는 하나님 말씀을 의지해서 이러한 일들이 일어나길 소망합니다. 여러분 하나님 말씀에 의지하여 살아가자고요. 말씀에 의지하여. 여기서 근데 여러분 우리는 멈추면 안 돼요. 우리는 이후에 베드로에게 일어난 반응을 살펴봐야 돼요. 8절에 보니까요. 이렇게 말씀하고 있어요. 베드로가요. 8절에 보니까 뭐라고 말씀하고 있냐면 But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. 시몬 베드로가 이를 보고 예수 무릎 앞에 엎드리되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, Depart from me, for I'm a sinful man, O Lord. 이라고 얘기하고 있다고요. 이게 무슨 경우예요, 여러분? 이 보통 사람이라면요, 여러분 이런 상황에 어떻게 하겠어요? 하나님 감사합니다. 우리는 헤아릴 수 없는 은혜를 사랑해 진심으로 감사합니다. 라고 하는 것이 보통이에요. 대부분의 사람들은요, 예수님이 기적을 행하면 놀라게 바빴어요. Normally when God solves a problem, we thank our God. We fall on our knees and say, Gracious God, thank you for the thing that you've done. And up to now, people were surprised at Jesus' miracle. They followed him because of all the miracles that Jesus performed. 근데 이 피로는요, 그러지 않았어요. 이 피로는 뭐라고 했냐고요? Depart from me, for I'm a sinful man, Lord. 뭐예요? 마음이 가난한 거예요. 어떻게 나 같은 사람한테 예수님께서 오실 수 있지? I'm a sinner. Lord, I'm just a fisherman. I'm a sinner. 나는 그냥 어부일 뿐이라고요, 하나님. 어부일 뿐이에요. 나는 죄인이라고요. 왜 지금 너한테 이렇게 하십니까? 마음이 가난하니까. 예수님께서 하신 퍼포먼스를 보고 뭘 느꼈냐? 와우! 이분은 하나님이시구나. 나는 죄인인데 내가 감히 어떻게 하나님 앞에 설 수 있겠어? Poor in spirit. 마음이 가난했다니까요. 여러분이 다른 사람들은요, 그냥 임금 삼으려고 그랬고요. 예수님 갖다가 they try to make him a king. 또 이 바리새인들 어떻게 봤냐? Pharisees
the religious leader Sanhedrin 아예 예수님 죽이려고 그랬어요. 다른 사람들은요. 근데 베드로는 어떻게 하나? 나는 죄인이다. 하나님 날 떠나세요. 난 죄인이에요. 어떻게 이렇게 반응이 다를 수 있냐고요. 어떻게 이렇게 반응이 다를 수 있냐고요. 아니 여러분 지금 여러분은 예수님 앞에서 어떠한 모습으로 서 계시냐고요. 베드로를 찾아오신 주님을 바라보면서 나는 죄인입니다 라고 고백했던 베드로, 우리는요 부활하신 예수님께서 찾아오셨어요. 십자가에 피 흘리고 돌아가셨고 부활하시고 찾아오셨어요. 그냥 마냥 기쁘다고요? 이제는 내가 죄에서 해방돼서 마냥 기쁘다고요? 그게 아니라 마음이 가난했다면 어찌하여 예수님 나 같은 죄인을 위해서 이렇게 십자가에 돌아가셨습니까? 어찌하여 하나님 나 같은 죄인을 위해서 이 고통을 감내하셨습니까? 어찌하여? 라고 통곡해야 되는 것이 우리의 마음 아닐까요? 부활하신 예수님을 바라보며 마냥 기뻐한다고요? 부활하신 예수님을 바라보면서요 우린 죄인임을 다시 한번 통곡해야 돼요. 감사하다고요? 감사하죠. 내가 죄인이니까. 그 감사는 어떻게 해야 될 것 같아요? 통곡해야 돼요, 여러분. 통곡. 부활하신 주님이 우리에게 주신 거는 뭐라요? 부활하신 주님이 우리에게 주신 것은 뭡니까? 생명이니까. 생명. 그 생명을 어떻게 알았다고요? 예수님께서? 나누라고요, 생명을. 나만 생명을 갖고 있는 것이 아니라 나누라고 했다니까요. 베드로가요, 예수님을 영접하고 나서 그분이 누군 걸 깨닫자마자 두려움에 사로잡혔어요. 나는 죄인인데 왜 나에게 오셨지? 여러분 부활하신 주님이 우리를 위해서 죽으셨다고요? 나는 죄인인데 왜 나를 위해 이렇게 죽으셨지? 그 마음이 없으면은요 우리는 열매 맺을 수 없어요. 네? 우리는 열매 맺을 수 없어요. 그러면 여러분은 어떤 마음을 지금 가지고 계세요? 부활하신 영광의 모습으로 하늘로 올라가신 예수님께서 그 모습 그대로 내려오실 거거든요. 우리를 또다시 second coming. 그럼 어떻게 맞이하시겠어요? 예수님께서 우리에게 생명을 주시면 우리가 그 생명을 나누기 위함이에요, 여러분. 예수님께서 부활하신 걸 진정으로 우리가 기뻐할 수 있는 것은 그 생명을 나눠줄 때 기뻐할 수 있는 거예요. 우리가 생명을 나눠주지 않다면 우리는요 부활하신 예수님을 바라볼 자격이 없어요. 여러분 이 베드로가 예수님을 만나고 나는 죄인입니다 어부일 뿐이에요 얘기했을 때 예수님께서는요 이후로는 사람을 취하겠다라고 말씀하고 있어요. 아무것도 잡지 못한 베드로, 실망과 실에 빠진 베드로에게 그물이 찢어질 만큼 물고기를 잡게 하신 것은 예수님과 함께 다니면 앞으로 베드로가 원하는 만큼의 물고기를 잡을 것이다라고 말씀하려고 한 것이 아니에요. The reason that God allowed Peter to catch all these fish is not because Jesus wanted Peter to know that when he follows him, he's going to catch all the fish that he wants. No, that's not the reason why. 그 이유는 뭐냐면요. 오히려 이 세상에서 버림받아도 이 세상에서 조롱을 받아도 베드로가 원했던 성공의 모습이 아니어도 그 무엇보다도 중요한 사람을 낚는 어부, 이 세상에서 주님을 모르게 혼돈과 두려움과 자만과 이기적인 모습에 빠지는 영혼들에게 진정한 사랑, 우리 주 예수 그리스도의 사랑을 전하기 위함이랄까요? The reason God was resurrected, the reason that God bear all our sins on the cross, was resurrected, was not because so that we can do things on our own, do things that we want. The reason that Jesus came to Peter
so that the Peter, even though he might become a public mockery, persecution, that he will become the man who share the life of Jesus Christ. 여러분, 영광의 부활한 모습으로 우리 주님이 우리에게 바라는 것은 이 세상의 성공, 이 세상의 명예, 이 세상의 것을 따라가는 게 아니에요. 내가 잘 살고, 내 가족이 잘 살고, 우리 교회만 잘 되고, 뭐 내 비즈니스만 잘 되고, 그게 아니에요. 그런 부적 같은, 미신 같은 신앙이 아니라고요. 그게 아니고요. 내 목숨이 위험해도, 내가 스승의 조롱을 받아도, 내가 세상에 버림을 받아도, 내 가족들에게 버림을 받아도, 내 친구들에게 버림을 받아도, 내 목숨을 내놓고 예수 그리스도의 사랑, 예수 그리스도의 생명을 전하는 것이, 그것이 주님이 부활하신, 우리가 부활하신 주님을 만난 이유예요, 여러분. 그게 바로 이유예요. 이 세상의 관념과 사상같이 사는 것이 아니라, 우리 수많은 믿음의 선조들이 그랬던 것처럼 우리 목숨을 내놓고 우리 주님만을 증거해야 된다는 것이죠. 여러분, 지금 우리는 어떤 신앙생활을 하고 있습니까? 여러분, 부활하신 주님, 우리 뭐 이스터 에건팅, 뭐 물론 오늘은 못했겠지만 많은 교회들이, 그게 다예요? 이스터가요? 그게 답니까? 여러분, 이스터가, 우리가 이스터를 기념하는 이유, 죄송합니다, 이스터를 기념 안 해도 돼요. 매일매일 부활하신 주님을 따라가는데 굳이 이스터를 기념할 이유가 뭐가 있어요? 우리가 매일매일 부활하신 주님을 따라가는데 매일매일이 이스터예요. 우리가 근데 이 날을 기념했다면 예수님이 원하는 대로 살아가야죠. 이 세상 끝날까지 뭐라고요? 증인이 되라고요. 생명을 나눠주라고요. 그게 우리가 지금 부활하신 예수님을 만난 이유예요. 그렇게 여러분 살아가시길 바랍니다. 부활하신 주님을 만남으로 그 생명을 나눠주는 저와 여러분 되길 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 감사합니다. 오늘도 주님 말씀으로 나아가며 부활하신 주님을 만난 이유가 내가 이 세상에서 어떤 미신 같은 신앙을 유지해 나가는 것이 아니라 하나님의 말씀대로 그 생명을 온전하게 나눠주는 저희가 될 수 있도록 축복하시고 인도하여 주시옵소서. 감사드립니다. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘.